Jawar kallattii kana wal arguu biyyaa hedduutti gammadeera. Gaafii qaba daqiiqaa lama kan fakkaate. Ni dhaga'ami? Ni dhaga'amatti fuuf. Eeyyeen gaafii nan qabu carraan Itoophiyaa yookiin dhaloota kanaa maali? Wantummaan bara dhufaa dabraa wanti dhufu hundi yoo bifa jijjiirate malee uma tokkicha carraan dhaloota ammaa akka carraan biyyattii maali wanta jedhu gaafachuu barbaadetti galatoma. Ayyaatis galatoome. Gaafiin ati kaafte gaafii bareedaadha. Hireen biyya tanaa maali? Hiree biyya tanaa duuchaa deemaa jiran. Ikonomii dinagdeesii qorqanii daaraa godhanii jiranii. Baatilee maan dabre kana keessa maatii irratti dalagaan ture waan agartan waan lola keessan nama ajjeesan keessa dabraniit maqaa wal waraansa akka carraatiitti fayyadamaa jiran wal waraansa biyya san keessa jiru. Kanatti fayyadamanii nama saamaa jiran karaa argeerra waan ta'aa jiru argaa jirtan. Alidooroo karaa xiqqoo irratti namni saamamaa ajjeefamaa jira. Finfinnee keessa namni butamee saamamaa jira. Kuni carraa lammiilee biyya saniitis carraa biyya saniitis wal waraansa adda addaa keessa seensaa deemaa jiru jechuudha. Carraan biyya kanaa harka lammiilee jira. Carraa biyya kanaa harka qondaalota jara kanaatitti yoo kadhiifnu taate carraan biyya kanaa qilee malee, carraan biyya kanaa dinagdeen biyya kanaa kasaaraa malee, siyaasaan biyya kanaa wal waraansa malee, dippiloomaasii biyya kanaa salphina malee gara tokko ce'uu hin dandeettu. Kanaaf lammiilee wanni godhuu qabdu maali? Sochii amma eegalame kana. Aktiviizimiin amma goonu kun kaqeerrootiin adda. Sektoraal bifa ta'een. Hawaasni akkaataa hojii sana akka guutaa gulantaa isaatiin. Yoo ilaaltan amma aktivistoonni keenya hojii gaggaarii isaan hojjetaa jiran dura amma qabsoo waloo guddaadha goona turre. Maaster pilaanii jennee hundi sanatti dhiiba ture. Amma akkasii miti. Aktiviizimiin barsiisonni hojii rakkoo barsiisota irra jiru irratti fuulleffatu. Haakimoonni rakkoo haakimoonni irra gahu irratti. Shofeeronni rakkoo shofeerota irra gahu irratti. Hojii gurguddaa amma hojjetamaa jiru jira. Akkasumas immoo ijoolleen akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti qofa osoo hin ta'in akka qeesitti namni roobee rakkoo roobee irra gahu. Namni dirree dhawaa rakkoo dirree dhawaa jiru keessaa waan beekuuf ibsee ol kaasa. Nummoo waliigalaan immoo sagalee guddiftuudhaan ol kaafnaa jechuudha. To hojii kana hojjechaa deemuun barbaachisaadha. በአማርኛ ልድገመው። አሁን ኢመርጅ እያደረገ ያለው አክቲቪዝም ከዚህ በፊት አሁን የቄሮን ትግል ስናካሂድ በአንድ አጀንዳ ነበረ። ማስተር ፕላን የሚለውን በመቃወም የተንቀሳቀስ ነው። አሁን እሱን እየቀየር ነው። ብዙ አጀንዳዎችን ግን ወደ አንድ ዳይሬክሽን ነው እየገፋን ያለ ነው። ሴክቶራል በሆነ መልኩ ለምሳሌ ሾፌሮች ላይ የሚደርሰውን በደል ሾፌሮች ከኔም ካንተም የበለጠ ከሁሉም የበለጠ ድምጽ አለ ያውቁታል ጉዳዩን ፎከስ አድርገው ሾፌሮች ላይ ብቻ ፎከስ አድርገው ይሰራሉ። የተቀረነው ደግሞ ያንን የነሱን ሮሮ ያንን የነሱን አድቮካሲ ቮካላይዝ እናደርገዋለን፣ ድምጹን ከፍ እናደርገዋለን። ለሐኪሞቹ አደረግን፣ ለሾፌሮቹ እያደረግን ነው፣ ለመምህራን እናደርጋለን። ያ ብቻ ሳይሆን ጂኦግራፊክ በሆነ መልኩ ጎንደር ላይ ያለን ችግር የጎንደር ልጆች ከማንም የበለጠ ስለሚያውቁት እሱን ማውጣት መቻል አለባቸው። ሌሎቻችን ደግሞ ተቀብለን ማስተጋባት መቻል አለብን። ለምሳሌ ድሬዳዋ ላይ ልጆች እየሰሩ የነበረውን ካወቀው ሮቤ ላይ እየተሰራ ያለውን ነገር ሶ ዲስ ኒድ ቱ ኤክስፓንድ አክሮስ ዘ ካንትሪ። ምክንያቱም ናሽናል ሙቭመንት ለመመስረት ለማንቀሳቀስ በተለይ ደግሞ አራውንድ ዘ ሃርድሺፕስ ሁለቱ ጉዳዮች ላይ ፕራይመሪሊ በኢኮኖሚ ጋር የሙስና ዘረፋው ቢሆን የኑሮ ውድነቱ ይሆን የተለያየ ከመሰረተ ልማት ጋር የተያያዘ ችግሮችን ፍንቱ ማድረግ ሶ ዳት ሰው እኔ ቤት ያለው ቁስል አንተም ጋር አለ፣ እኔ ብቻ አይደለም እየተቃጠልኩ ያለሁት ጎረቤቴም ከወንዝ ማዶም ያለው እየተቃጠለ ነው የሚለውን እንዲረዳ በማድረግ የሀገሪቷን ዕጣ ፈንታ ሊወስን የሚችለው የዛች ሀገር ዜጋ ነው እንጂ እነዚህ ሰዎች እድል ተሰጣቸው ለ8 ዓመት ተጨማለቁበት። እውነት ለመናገር የዛሬ 8 ዓመት የነበረው የህዝብ ድጋፍ የዓለም ድጋፍ አንድ በዚህ ሳምንት ብቻ ካለው ልስጥህ። ይሄ ቡድን ወደ ስልጣን ሲመጣ ኦልሞስት ሁሉም የዓለም አቀፍ ሚዲያ ፖዚቲቭ ድጋፍ ነበር የሰጠው። በዚህ ሳምንት 20 ምናምን ሚዲያ ሪፖርት ሲያደርግ ሁሉም ኔጌቲቭ የዘገበው። ይሄ ቡድን ወደ ስልጣን ሲመጣ የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ነው ከጎኑ የቆመው። አሁን ደግሞ ከዳር እስከ ዳር ስለዚህ ስርዓት መንግስትም አገዛዙም ሰውን ከዳር እስከ ዳር እየበደለ ነው፣ ህዝቡም ከዳር እስከ ዳር እየጮኸ ነው። ሶ
የሀገሪቷን ዕጣ ፈንታ መወሰን የሚችሉ ዜጎች ናቸው። እዚህ ላይ በርተን እንሰራለን፣ የምንችለውን እንሰራለን። የምናውቀውን ከልምዳችን ከተለያዩ ሀገሮች የምንቀስመውን እያጠናከርን የምንሄድበት ይሆናል ማለት ነው። ጤና ይስጥልን። አቶ ከበደ ይባላለሁ። እሺ አቶ ከበደ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነው የምደውለው። እሺ ቀጥሉ። 2 ደቂቃ አለው። ተጠራ አድርገው ጥያቄዎትን። እሺ አቶ ጀዋርን ስላገኘው ደስ ብሎኛል። አንድ ጥያቄ ልጠይቀው ፈልጋለሁ አቶ ጀዋርን። እሺ ያው እንደሚታወቀው ዛሬም እኛ አካባቢ የነበረው የምርጫ ሁኔታ በጣም ደስ የማይል ነገሮች ነበሩ። ምክንያቱም ልንመርጥ እዛ ስንሄድ ሰዎችን እያሳዩ ነበር። ያው ይሄንን ትመርጣለህ እያሉ ማንም በቃ በድፍረት እንደዛ ሲያደርጉ ነበረ። ይሄ ኖርማል ጊዜ አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በሸገር ከተማም አንድ ጓደኛ ተደባብለን እየሰማናቸው ነበረ፣ እየተነጋገረን ነበር። አሁን ምንድን ነው ቀጣይ ማድረግ ያለብን? ህዝቡ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? የኢትዮጵያ ህዝብ ምንድን ነው መፍትሄው? ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? እናንተ ያው ምሁርም ስለሆናችሁ የፖለቲካም ሳይንስም ልምዱም ስላላችሁ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን የሚለውን ለህዝቡ አቅጣጫ ብሰጡ ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። መልካም ምሽት። እሺ እኛም በጣም እናመሰግናለን። ሄሎ ጤና ይስጥልን። ማንን በል ጥያቄ አስተያየት? አብሮ ይስጥልን። አሁን አጀንዳ ላይ ኦልሞስት ከኒ በፊት የነበረው ተናጋሪ በተናገረው ላይ እሺ ለማጠናከር ነው እና አንዳንድ ጊዜ ያለውን ሁኔታ ሲታይ ኢቭን ለወደፊት ራሱ አሁን ጀስት አሁን ያለው ሁኔታ ይሄ ነው፣ ግን ወደፊት ደግሞ በሚመጡ ምርጫዎች በሚመጡ ጊዜዎች ተቀይሮ ይሄ የምንፈልገው ዲሞክራሲ የምንፈልገው የምርጫ አይነት ይመጣል የሚል ኢሜጅ እንኳን ወይ ደግሞ ተስፋ እንኳን ሊመጣልን የሚችለው እንዴት ነው የሚለውን አጭር ጥያቄ ለመጨመር ነው። አመሰግናለሁ። እሺ እሺ ጤና ይስጥልኝ። ጥያቄ አስተያየት? አይ ጥያቄም ብለው አስተያየትም ብለው የተጨነቀ ሰው የሚናገረው ንግግር ነው። እሺ ሞገስ እስቲ በእኔም በአንተም እድሜ ላሉ ከኛ በታችም ላሉ ሰዎች ለወጣቶች ከዚህ ጭንቀት የምንገላገልበትን ከጦርነት ውጪ ተነሱ፣ ፍለጡ፣ ቁረጡ፣ ጸብ አምጡ ከማለት ውጪ እስቲ የባካችሁ እንደው እስቲ ለእግዚአብሔር ብላችሁ እስቲ የተሻለ ነገር ሀሳብ አምጡ። እሺ እሺ ይሄ ወሳኝ ጥያቄ ነው፣ የብዙዎች ጥያቄ ነው። ምናልባትም ደግሞ የዚህ ምርጫ አንዱ በጎገን ይሄ ጥያቄ በሁሉም ዜጎቻችን አይምሮ ውስጥ እንዲፈጠር ልብ ውስጥ እንዲፈጠር ማድረግ ነው። ይሄ ማፊያ ቡድን ስልጣን ላይ እስካለ ድረስ የህዝብ ሮሮ የህዝብ ድምፅ እንደማይሰማ ግልጽ አድርጎታል። የዛሬ 1 ዓመት ተኩል ምናምን ያንተ ሾው ላይ መቅረብ ሲጀምር ሲመጡ የነበሩ እንደዚህ ጥያቄ ኮሊን ሾው ስናደርግ ሲመጡ የነበሩ ጥያቄዎችን አስታውሳቸው። ለምንድነው ከመንግስት ጋር መስራት የማትሞክረው? ለምንድነው ማስታረቅ አትሞክረው? ለምንድነው ይሄ የማይሞከረው ይል ነበር ብዙ ሰው። አሁን ሰው ተሞክሮ አየው። ምርጫ ውስጥ ለምሳሌ በእኛ ፓርቲ ምንም እንደማንሳተፍ ስንወስን ትችት ነበር። ለምን አልሞከራችሁትም? አሁን በስልጣን ላይ ያለው ቡድን በሽምግልና በልምምጫ በጸባይ ማስተካከል ምን የሚሆን እንዳልሆነ ግልጽ መሆን አለበት። መፍትሄው ምንድነው? ህዝባችን ለእምቢተኝነት ለህዝባዊ ሲቪል አፕራይዚንግ ለሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ለሰላማዊ ሲቪል ዲስኦቢዲየንስ ለሰላማዊ ህዝባዊ እምቢተኝነት ራሱን ማዘጋጀት መቻል አለበት። ባለፉት አመታትም እየሰራን ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ደጋግሜ ስለ የነበረው አልበሰለም። ለምን እያበሰል ነው ከሴክተሩ ከሐኪሞቹ ጀምረን እየሄድን የተለያየው ሴክተር ምክንያቱም አንዱ የነበራቸው ኢህአዴጎችም እነዚህም አንዱ የሚጠቀሙበት ሁሌ መከፋፈል ነው፣ ሴክተራል ዲቪዥን ነው። አሁን ችግር በተለይ ደግሞ ሁለት ወሳኝ ችግሮች ኢትዮጵያ ውስጥ የሰላም እጦትና የኑሮ ውድነት የኢኮኖሚ ክራይሲሱ ህዝቡን አንድ እያደረገው መጥቷል። ምክንያቱም ጦርነት ከብሔር ብሔር አይለይም። ሁሉም ሰው እየሞተ ነው። ሞት በየቦታው እየገባ ነው።
ደርሷል ማለት ነው። ከጭሮ አዳማ መድረስ አልቻለም የሐረርጌ ሰው። ከደብረ ማርቆስ ፊቼ ማለፍ አልቻለም የጎጃም ሰው። ያሉ ልዩነቶችን በደል አንድ አድርጎታል። ኢኮኖሚውን የተወሰኑ ባለስልጣናትና የተወሰኑ ባለሀብቶች አንደኛ ከጦርነት የተረፈችውን ኢኮኖሚ እያወደሟት እየቦዘበዟት ድህነትና እርዛት የብሔር የሃይማኖት ድንበርን እያፈረሰው ነው ሳንወድ በግድ። ስለዚህ ህዝባችን ማድረግ መዘጋጀት ያለበት በየፊናው ብዙ ሁሉ ነገሮች አሉ። ባለፉት ወራት አሁን የምታየው ዜጎች ደፍረው ሰራተኛ ጠፋ እንጂ ስራ ባሽ ነው ሲባል ወጥተው የተናገሩት ልጆችን ስታያቸው ከተማችን ውስጥ እንዴት ሰው ምግብ ይለምናል? ብዙ ሰው እኮ የብልጽግና ደሴት ስም ቀልድ መስሏቸዋል። እኔ እኮ አይ ኦብዘርቭድ ቀርቤያቸው አይ ስፔንድ ታይም ውዘም ከራሳቸው ከዛ ከትንሿ ሰርክል ውጪ ያለው ሁሉ እንደዛ የሚኖር ነው የሰላቸው። አዳነች እንዴት አዲስ አበባ ላይ ሰው ይለምናል ስትል እሷ አካባቢ ያለው ሰርክል እየለመነ አይደለም እያስለመነ እንጂ ተርፎት እየመገበ ነው። እሷ ቢሮ ውስጥ ያሉት እንደሆች ግን አታውቃቸውም፣ አይታያቸውም። ጭምብል አለ። ብልጽግና እኮ ጭምብል ነው። ፕሮስፔሪቲ ጭምብል ነው፣ የጭምብል አይዲዮሎጂ ሶ ይሄ ችግር እየተዳረሰ ነው እና ህዝባችንን መደራጀት ራሱን ማዘጋጀት አለበት። ለውጥ ይኸውልህ ማንኛውም መንግስት በልመና በሽምግልና በሽንገላ አይደለም አምባገነን መሆን የሚፈልግ አምባገነን የሆነ ጦረኛ መንግስታውና ኢቨን ዲሞክራቲክ ሆን ዜጎች መብታቸውን ካልጠየቁ መብታቸውን ተደራጅተው ካልጠየቁ መብታቸውን አንድ ሆነው ኮሌክቲቭሊ ካልጠየቁ ድረስ አሁን ያሁኑ ምርጫ ያደረገልን አንዱ አሪፍ ነገር ምንድነው? በሽምግልና ሞከር ነው። ከአማጺያን ጋር ለማስታረቅ ሞከር አልሰራም። ጠጋ ብለን ለማማከር አልሰራም። ምርጫውን ያሉ ሰዎች ገቡ አልሰራም። ስለዚህ ስርዓቱን እጁን ጠምዝዞ ኢህአዴግን እኮ በልመና አይደለም እኮ ወደ ለውጥ ያስገባ ነው። እጁን ጠምዝዘ ነው ህዝባችን አደራጅተን ህዝባችን አንቅተን አደራጅተን ወደ ትግል አስገብተን ነው ለውጥ ያመጣ ነው ማለት ነው። በልመና አይደለም። በልመና ቢሆንማ እነኛ ጥጋበኞች እስካሁን ይቀጥሉ ነበር። እነዚህ አሁን ደግሞ በተራቸው የነኛ ጀሌዎች የነኛ ጁኒየሮች አሁን በልተው በሰው ላይ እያስታወቁ ነው። ጎንበስ እስካልክለ ድረስ የፍሬድ ዶግላስ ኮታ አለ ሁሌም ወደው ስልጣን ፓወር እስካጎነበስክለ ድረስ ይጫናል። The limit of power is measured by the tolerance of the society. So ይሄ ጥሩ ድል ነው። እንደገመተፉ ያ ገባብሲ እንደገመተፉ filannoo harraa yoo ilaaltu ani paartiin Tiyagas Miraa paartii badhaadhinaa kanaaf sodaachisu eenyuudhaama jedhee kaasuu nama rakkisa yoo makaabinee maafamanuma ta'ee amma malee waanuma gasmara waanuma mee paartii makanatu mootummaa kanaaf sodaachisaa paartii makanatu paartii kanaaf sodaachisa kan jedhu meesti tokkuma kaasuma jawaarumti mataansa ayye adama magaalaa Adamaatti raayii haala filannoo biyyaa kanarratti jechuudha. Paartii fuudhanii paartii filannoo ta'ee fuudhanii yeroo inni boqotanii warra miidhaganii jiranii garuu miidiyaa irratti akka himamu kanatti daandii dorgomu kan taraa kan namaatti ture jiru lammata mooyyuu tarwaratti eeganii tooniin warra taphachabanii ofii isaaniitti kaartoonii wayii keessa godhani malee wanti nu beeknu tokkollee hin jiru naan jedhani. Kanaaf haalli jiru tokkollee yaaduma taa'uma fuuta hin ta'e tokko wanti yaadu bareedu tokkollee hin jiru. Ayyee. Kanaaf
አየ ደገሜራ በቃ ፓርቲ ተበዳሪ ናቲፍ ወሪ ሳሞር ኩንጅሩ ቦሌስኪ ወኑማን አጃይብ ሲተው ተኮ ማሊ ቢከ ኮባ ዶርጎማኒት ለኮሮጆ ጉታ ብለን ማሊፍ ጀናን መማይሶሮ ሞተኮ ጅር harka hannabare dolutu sochayan parti le amma jiranin odo wali gaddisani parti le galman kana wajin oso wali gaddisani numa muwatan malifi bikka heddu kesati qarima man deefani para opposition motumma umudaf teso megasi barbachisa walakka +1 dibashani fi afurtami torba walakka qodde senda tokko dabaluda easily once the muwaju dandayechu yero tokko tujjar tokko beetani tujjar tokko jira billionaire ta'e ka qarshi qurana dabalu ma amalette mali fi hata wan olbe amalle hanni nagati tokko garta beeta ka million tokko nama kennun gara isanya anne qarshi dibbarra nama wololu garta bolola tu kana isan godu jira ሌላው ጥያቄ አይ ቲንክ ቲክቶክ ጋር ላላችሁት እኔ ወደ አማርኛ ቀይር ብለዋል ባጭሩ ወደ አማርኛ አቶ ጀዋር ያለውን በሁለት መስመር ንገራቸው ይሄ አሁን የአፋን ኦሮሞ ያስተላልፍኩ ለምንድነው በልጽግና ሊያሸንፈው የሚችል ፓርቲ በምርጫ ውስጥ አልተሳተፈም ከተለያዩ ሁኔታ ምክንያት ስለዚህ ለምንድነው ይሄን ሁሉ ማጭበርበር ይሄን ሁሉ ወከባ የፈጠረው የሚል ጥያቄ መጣ እና የኦሮምኛ ተረት በአማርኛ ማለት መሰለኝ ስርቆት የለመደች ቆራጣው ዱልዱሙ ነው I think there's a word ዱልዱሙ ራሱ እቃ ለማንሳት ምንም እንኳን ይንቀሳቀሳል ማለት ሊያነሳ ይሞክራል ማንሳት እንኳን ባይችል ማለት ነው ልማድ ሆኖበት ሱስ ሆኖበት ነው ስለዚህ ብልጽግናዎች ወደ ዘረፋ ምናምን የገቡት ልማድ ሆኖባቸው ነውና ስለ ነጋዴዎች ተናገር ነበርና አንዳንዴ ነጋዴዎች አይተን እንደሆነ የሀብታም ሆነው ቢሊዮነር ሆነው በ100 ብር ከሰው ሲጣሉ ታያቸዋል ሚሊዮን ብር አልባሌ ነገር ላይ አውለው ወይ ለሰው ሰጠው ለ100 ብር ፍርድ ቤት ሲከራከሩ ታያቸዋልና አንዳንዴ ስልጣንና ዌልዝ አንድ ይዞት የሚመጣ የሳይኮሎጂካል ነገር አለ እና አሁን ባለው ሁኔታ እኮ መንግስት ለመመስረት ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሲስተም ዩኒት ግማሽ የ547 ግማሽ +1 ነው የምትፈልገው አይ ቲንክ 274 75 ነው የሚያስፈልገው 274 ነው የሚያስፈልገው እና 274 ፋታ ብለው ዘና ብለው ማግኘት ይችሉ ነበር ግን ኢንሴኩሪቲው አየህ የሚያደርጉትን ሌላ ተረት አለ ወራቤሲ ዋንጉያ ጎዱ በካ halkan ቦለገለጀን ጅብ ለሊት የሚያደርገውን ስለሚያቅ ነው ለሊት የሚያጠፋው ስለሚያቅ ቀን ጉድጓዱ ይደበቃል በህዝቡ ላይ የሚያደርጉትን ብዙ ነገር ስለሚያደርጉ አንድ እሱ ነው ሌላው ግን አንድ አዲስ ኢመርጅ ያደረገ ነገር አለ ይሄ ምንድነው መመረጥ ስልጣን መያዝ መሾም ለስልጣን ለታይታ ለስም ብቻ ሳይሆን የሀብት ማጋበሻም ሆኗል ኮሜርሻላይዜሽን ኦፍ ፖለቲክስ እያልኩ ላለፉት አመታት ማወራው ማለት ነው እና እነኚህ ፓርላማ የሚገቡትም ፓርላማ ከገቡ ጨፌ ከገቡ ምናምን የሚያገኙት የሀብት ነገር ስላለ ከኢኮኖሚ ጋር ተያያዘ ነው በነገራችን ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ በንጉሱ ጊዜ ነበር መሰለኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ፓርላማ ለመግባት በአንድ ፓርቲ ውስጥ እሽቅድምድሚያ ገንዘብ መክፈል ለመጀመሪያ ጊዜ ተጀመረ በገንዘብ እየሰጡ እዚህ በክልም ላይ ይሁን በፌደራል ደረጃ ያሉትን ይሄ እጩዎችን የሚመለምሉ ሰዎች በደንብ ነው የሸቀሉት ዘንድሮ ፓርላሜንታሪያኖችን ለማስገባት ማለት ነው ሶ አንዳንዶቹን አክቹአሊ ናብይና አደም ከውስጥ ማስወጣት ነበርባቸው አንዳንዶቹን የዞን ሰዎች አስወጧቸው ብዙ ድራማ አለና ከዚህ ጋር የተያያዘ ነው ሌላው ጥያቄ የቲክቶክ ነው እኔ የፓልቶክ ጀነሬሽን ነኝ ፓልቶክ ንግድ ላይ ነው የሶሻል ሚዲያ እንትን ያደረኩት ከዛ በኋላ ጥርሴን ሽበተም ያወጣሁት ፌስቡክ ላይ ነው ቲክቶክ ባለፈው ገባውና በጣም ዘመቱብኝ ከዚህ በትንሽ አዋከቡኝ እንዴት እንደሚሰራ ማላቅም እየተለማመድኩት ነው ግን እናንተ እዛ ካላችሁ wherever my people are I'm willing to go and speak to you ስለዚህ ያንንም ትንሽም ስላረጀው ቴክኒኩን እየተማርኩ ቀስቀስ እያልኩ ለማመደዋለሁ I'll be there my final message ለሀገራችን ሰዎች ምንድነው
ዛሬ ከባድ ቀን ነው። ዲፕሬሲንግ ነው። ምርጫውን እነሱ እንደዚህ ተመልሰው እንትን ማድረጋቸው ሳይሆን ለሀገር ያላቸውን ንቀት፣ ለህዝብ ያላቸውን ከለከት ያለፈ ብልግና የሚያሳይ ሰሞኑን ያደረጉት ነገር ሰዎችን በጠመንጃ እያስገደዱ በሚሊሻ እያስገደዱ ወደ ምርጫ መውሰድ በየትኛውም ዓለም እንዲህ አይነት ነገር ተደርጎ አያውቅም። ሰው ተገዶ እንዲመርጥ አይደረግም። ከዛ በኋላ ከተመዘገበ በኋላ ካርዱን ሰብስበው ራሳቸው ድምጽ መስጠት በርጫ እያደረጉ እየጠጡ ይሄ the limit of power is limitless if you don't resist it እና ለሀገራችን ዜጎች የማቀርበው ጥሪ ይሄ ብልግና እንዳይባባስ ከፈለጋችሁ ይሄ ውርደት ይሄ ጥጋብ ጠግበው ወደ ሰማይ እየሸኑ ነው። ይሄ ጥጋብ እንዲቀንስ ከፈለጋችሁ ማስተንፈስ ያስፈልጋል። ለምትሉ እያስተነፈስ ነው። ለምሳሌ አምቦ ላይ አይነኬ የተባለ ማንንም በጥፊ ሲጠፈጥፍ የነበረ የማፊያ ቡድን ነበረ። መንግስታዊ ማፊያ ቡድን አልገደል ነው በጦር አንድ ባንድ በመረጃ እያስረዳን አቀረብ ነው። ሻሸመኔ ላይ እንደዛ ነበረ፣ ጉጂ ላይ እንደዛ ነበረ፣ አዳማ ላይ እንደዛ ነበረ። ያልተቻለ መሬት የሚዘርፍ ሰው አስሮ ገንዘብ የሚቀበል by naming and shaming the power of naming and shaming እነኚህ ሌቦች ሀገር እየገደሉ ያሉት ከመንግስት ጀርባ በመሰለፍ ህዝብን በመከፋፈል ህዝብን ተስፋ በማስቆረጥ ነው። በማዋራድ ብቻ ህዝብ ላይ በማጋለጥ ብቻ አምቦ ተንፍሷል። ከዚህ ምን ይጆላ አምቦ ሀረገልፈቴ ነው ጥቃቴ አዳማን ሀረገልፈቴ ጅርቲ ሻሸመኔ ተንፍሶ ያ ሁሉ ጥጋብ በጎሳ በመናምን እየተደራጀ ሰውን ሲዘርፍ አይነኬ የተባለው እንደፈለገው ሰውን በየቀኑ የሚቀጠቀጠው ቀንሷል። አስተንፈሰነዋል። ይሄ አምቦ ላይ ነበረው፣ ሻሸመኔ ላይ ነበረው፣ አዳማ ላይ ነበረው፣ አሁን ደግሞ ጭሮ ላይ ጀምረናል። በኢትዮጵያ ደረጃም ደግሞ እናስተነፍሰዋለን። የሚያስፈልገው ምንድነው? ስትራቴጂ ያስፈልጋል፣ ታክቲክ ያስፈልጋል፣ መረጃ ማስረጃ ያስፈልጋል። አንድ ያደረግነው ነገር ልንገራችሁ። ፕሬዚደንት መንግስታት አባገናዊ ስርዓቶች በጣም ሲረጋጉ አንድ ነገር የሚያደርጉት ዜጎች እንዳይተማመኑ ያደርጉና ዜጎች ሁሉም ዜጎች በሌላው ዜጋ ላይ እንዲሰልሉ ማስ ሰርቪላንስ የሚባል ነገር ኢህአዴጎች አድርገውት ነበር። ይሄ አንድ ለአምስት ጥርነፋ እነኚህም በአቅማቸው እያደረጉት ነበር። ሪቨርስ ኢንጂነር አደረግነው እሱን። ዜጎች አንዱ በአንዱ ላይ እንዲሰልል ሳይሆን ዜጎች በሙሉ መንግስት እንዲሰልሉ አደረግነው። የመንግስት ባለስልጣናት እንዲሰልሉ አደረግነው። የአምቦ ህዝብ በሙሉ እና አጫሉ የሚባለው ከንቲባ አለና እነ ባይሳ ሁሴንን እንዲሰልል አደረግነው። የአዳማ ህዝብ በሙሉ እነ ወርቁ ቡጳን እንዲሰልል አደረግነው። ሪቨርስ ኢንጂነር አምባገነን የሚያደርገው ሜትድ በጭንቅላቱ ደፋ ነውና በአፍጢሙ ደፋ ነውና ከላዩ ዘፈንበት። we can do that we can re-engineer የራሳችን ልምድ አለ፣ የሌሎች ሀገሮች ተመክሮም አለ። ይሄንን እያጠናከርን እንሄድ። በየቦታው ያላችሁ ልዩነቶች እንዳሉ ሁሉ ችግራችሁ አሁን የሾፌሮች አንደበት የሚባል ፌስቡክ ፔጅ አለ። ስለ ሾፌሮች ችግር ላውቅም አልችልም ነበር። እኔ መንጃ ፈቃድም ኖሮኛ አያውቅም። እንኳን መኪና ልነዳ እንኳን የመኪና የሾፌርን ችግር ላውቅ። የሾፌሮች አንደበት የሚባል ፔጅ ሪቮሉሽን እያደረገ ነው። የሾፌሮችን ግድያ፣ የሾፌሮችን ዘመቻ፣ ዘረፋ፣ የሚደርስባቸው እንግልት በየጊዜው ስለሚፖስት ስለሚያደርግ እንደኛ ያሉ አክቲቪስቶችና ፖለቲከኞች እየሰማን ድምጻቸውን ማስተጋበጥ ቻል። they became very powerful። ስለዚህ በየፕሮፌሽኑ ያላችሁ ዘረፋውና አፈናው በየፕሮፌሽኑ በየቦታው ስላለ እሱን ብዙ ነገር አይጠይቅም። አኖኒመስሊ ፔጅ ፍጠሩና ውሸት አታጋሩ። እውነትን በእውነት መንገድ ብቻ ፋክት የሆነ ነገርን ስታጋሩ ፕሮሞት እያደረገ ስትሄዱ እኛም ጋር ይደርሳል። እኛ ደግሞ እናስተጋባላችኋለን። the voice of citizens በየቦታው ሲመጣ ተጨምሮ ድል ያመጣል። የኦሮሞ ተረት አለ። ትናንሽ ወንዞች ተደምረው ነው ትልቅ ወንዝ የሚሆኑት። አባይ ብለን የምንኮራበት ወንዝ እኮ ጀማ፣ ሌሎች ወንዞች ተደማምረው ነው ከጣና አንስቶ እስከ ኢሉባቡር ያሉ ትንንሽ ወንዞች ትንንሾቹ ከሰፈር ውስጥ ያሉ ወንዞች ተባብረው ነው አባይ ሆኖ የህዳሴን ግድብ ሞልቶ ግብፅን የሚያስበረግገው። እኛም ማድረግ ያለብን በየፕሮፌሽኑ በየዞኑ በየከተማችሁ በየቀበሌያችሁ ያለውን ችግር
አርቲኩሌት አድርጉት፣ እኛን አለርት አድርጉን። ከዛ ያ ሁሉ ህዝብ ከአንዴ ሲነሳ እጃቸውን ጠምዝዞ ወደ መንገድ ያስገባቸዋል። እምቢ ካሉ ደግሞ ያሽቀረጥራቸዋል። በጣም አመሰግናለሁ ጀዋር።